नमस्कार वेलकम टू एडवेंचर स्टडी रूम। आजिर प्रसंग हेउछि सपनी अजांक सपन देखा पाठ 9। शीत राति उषुम बिछणारे सपनी अजा खटरे शोइथिले। सपन देखिले हाथीटीए उड़ुछि आकाशरे। हाथीटा उड़ी उड़ी आसी पड़िला शोइबा घर उपरे। मड़ मड़ होई घरटा भुशुड़ी पड़िला। भूस करी हाथी आसी पड़िला अजांक उपरे। हाउली खाई उठी पड़िले अजा। सपन भांगीगला। देखिला बेलकू अजा पड़िथिले खट तले। शीत राति सपनी अजा उषुम बिछणारे खटरे शोइथिले। सपनी अजा सपन देखुथांती हाथीटीए उड़ुछि आकाशरे। हाथीटा उड़ी उड़ी आसी पड़िला घर उपरे। घरटी मड़मड़ होई भुशुड़ी पड़िला। भूस करी हाथी आसी पड़िला अजांक उपरे। हाउली खाई कहले हड़बड़ होई उठी पड़िले अजा। खटरू उठी पड़िले निदरे थाई। सपन भांगीगला। देखिला बेलकू अजा पड़िथिले खट तले। जदि तमे रातिरे सपन देखुच, रातिरे सपन देखी कौनसी सपन देखी डरी जीवो एवं खटरू हड़बड़ होई उठी पड़िबो, कौन हबो? अजांक भली तमे खट तले पड़ीजिवो। तेणु रातिरे शोइबा समय रे तमे सपन देखिले मध्य कौन ना धीर स्थिर रे उठी देखिबो तमे कोउटी शोइछ, केमिति अवस्था रे अछ, तापरे जाई उल्हेइबो। नहले अजांक भली पड़ीगले हाथ गोड़ भांगी जीवो। वर्तमान आमे अभ्यासटी को आलोचना करिबा। 1 नंबर प्रश्न हेउछि आस पढ़िबा। हरे आकार हा ट हाट, बरे आकार बा ट बाट, परे आकार पा ठ पाठ। तालबेश स र सर आग, तालबेश रे आकार सा ग साग, नब छरे आकार छा त छात, करत जप, छ तरे आकार ता छता, धर बरस हरस सरस। प्रश्न 2 रे अछि आस छवि करिबा। देखो सापर छवि दिया है, तमे से ता उपरे जो बिंदु बिंदु अच्छी ताकू जोड़ी साप तैयारी करिवो, सर तैयारी करिवो, चषमा तैयारी करिवो, हाथ तैयारी करिवो। एई भली भाबरे तमे छवि करि पारिवो। ए जो बिंदु बिंदु जो पटे अच्छी ता उपरे तमे गार मड़ाइवो पेंसिल द्वारा। प्रश्न 3 गच्छ मूलरे थिबा अक्षर गुड़िकु गच्छ उपरे थिबा शब्दर एका भली अक्षर सहित गार टाणी जोड़िबा। चलो आमे किभली जोड़िबा ना गार टाणी जोड़िबा। प्रश्न 3 गच्छ मूलरे थिबा अक्षर गुड़िकु गच्छ उपरे थिबा शब्दर एका भली अक्षर सहित गार टाणी जोड़िबा। देख गच्छ तले तालबेश दंतस मूर्धन्य स ह अक्षर 4टी अछि। उपरे जो शब्द लिखाई से शब्द मध्यरे एही 4टी अक्षर जेउठी थिबो सेही अक्षर सहित आमे जोड़िबा। चलो किपरि जोड़िबा आमे देखिबा। एठी देखिबा आमे तालबेश सहित जोड़ा हैछि दंतस दंतस सब जो शब्द रे दंतस सेही दंतस अक्षर सहित जोड़ा जाइछि। मूर्धन्य सहित जोड़ा हैछि, ह सहित जोड़ा जाइछि। एई भली भाबरे तमे छवि को देखि जोड़िबो। 4 नंबर प्रश्न क छवि को देखिबा, सेगुड़ी को संपर्कित ऋतु चित्र सहित जोड़िबा। आमर 6टी ऋतु मध्यरु आमे प्रायतः 3टी अनुभव करि पारंती।
ଶୀତ ବର୍ଷା ଖରା। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ଏହି ତିନୋଟି ଋତୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ, ଏଇଠି ଦେଇଛି ସମସ୍ତେ ନିଆଁ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ ଶୀତ ଋତୁ। ଏଠି ବର୍ଷା ହେଉଛି ବର୍ଷା ଋତୁ, ଏଠି ଖରା ହେଉଛି ଗଛର ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦେଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ବା ଖରା ଋତୁ। ଆମେ ତା ଉପରେ ଦେଇଛି ଝାମ୍ପି, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ବିଞ୍ଚଣା, ସ୍ୱିଟର, ଶାଲ୍, ଛତା, ଜୋତା, ଟୋପି, ଫ୍ୟାନ୍, ସାର୍ଟ। ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ? ଆମେ ଶୀତ ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଘୋଡ଼େଇ ହେବା? ଶାଲ୍, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ସ୍ୱିଟର, ସାର୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିବା। ତେଣୁ ଯିଏ ଯାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ତାକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା। ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମେ କ'ଣ? ଛତା, ଜୋତା, ଟୋପି ମଧ୍ୟ, ମୁଣ୍ଡ ଓଦା ହେଇଯିବ, ଟୋପି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପିନ୍ଧିବା। ସାର୍ଟ, ଥଣ୍ଡାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିବା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଖରାରେ ଆମେ କ'ଣ? ବର୍ଷା ଋତୁ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏଠି ଝାମ୍ପି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଖରା ପାଇଁ ଟୋପି, ଛତା, ଜୋତା, ବିଞ୍ଚଣା ଗରମ ହେଲେ, ଆଉ ପତଳା ସାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଫ୍ୟାନ୍। ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ, ଛବି ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କେଉଁ ଋତୁ ସହିତ କେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଋତୁ ଅନୁସାରେ କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ତା'ର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଆମେ ଛତା, ଜୋତା, ଝାମ୍ପି, ଟୋପି, ବର୍ଷାତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତାପରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଛତା, ଜୋତା, ପଙ୍ଖା, ବିଞ୍ଚଣା, ଟୋପି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଶୀତ ଋତୁରେ ଶାଲ୍, ଚାଦର, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ଜୋତା, ମଫଲର, ସ୍ୱିଟର, ତା ସହିତ ସକ୍ସ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଖ ନମ୍ବର, ଖରାଦିନେ ଢିଲା ପୋଷାକ ଆମେ କାହିଁକି ପିନ୍ଧୁ? ଖରାଦିନେ ଢିଲା ପୋଷାକ ଏଇଥିପାଇଁ ପିନ୍ଧୁ, ଖରାଦିନେ ଆମ ଦେହରୁ ବହୁତ ଝାଳ ବାହାରୁଥିବାରୁ ଆମେ ଢିଲା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଶୀତଦିନେ ଗରମ ପୋଷାକ କାହିଁକି ଦରକାର? ଶୀତଦିନେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଉଥିବାରୁ ଆମେ ଗରମ ପୋଷାକ ବା ଟାଇଟ୍ ପୋଷାକ ଆମେ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆମ ଦେହରେ ଥଣ୍ଡା ନ ବାଜୁ। ସେଥିପାଇଁ ଦେହକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗରମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ସ୍ୱିଟର, ମଫଲର, ଟୋପି, ଜୋତା, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଛତା ଓ ବର୍ଷାତି ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମେ ଛତା ବା ବର୍ଷାତି ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ ଆମ ଶରୀର ଓଦା ହେଇଯିବ ଏବଂ ଓଦା ହେଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଥଣ୍ଡା ହେବ। ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ନାକରୁ ପାଣି ଏବଂ ଜ୍ୱର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା, ଦେହ ଖରାପ ସମ୍ଭାବନା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହିସବୁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଛତା, ଜୋତା, ବର୍ଷାତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମିନି ଓ କୁନା ଖେଳୁଥିଲେ। ମିନି ଚଢ଼ିବା ପାହାଚ, କୁନା ତଳକୁ ଯିବା ପାହାଚ। ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଆମେ 1, 2, 3, 4 କରିକି ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବା, ଓହ୍ଲାଇବା। ଚଢ଼ିବା ପାହାଚ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। କୁନା ତଳକୁ ଯିବା ପାହାଚ 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମେ ଏଇଠି 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଏଠି 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ଏଇଭଳି ତମେ ଲେଖିବ। ସିଡ଼ି ଯେମିତି ଓହ୍ଲାଉଛି ସେମିତି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖି 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ। ଏଠି 1ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଖାଲି ଜାଗାରେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା। 2,
ଦୁଇଟି ପେନସିଲ ଓ ଏକଟି ପେନସିଲ ମିଶି କେତୋଟି ପେନସିଲ ଏଠି 1 2 3 ତିନୋଟି ପେନସିଲ। ତିନୋଟି ଅଣ୍ଡା ଓ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ମିଶି କେତୋଟି ଅଣ୍ଡା ହେବ? 4ଟି ଅଣ୍ଡା। ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 4ଟି ଅଣ୍ଡା ଲେଖିବ। 4ଟି ଓ ଏକଟି କମଳା ମିଶି କେତୋଟି କମଳା ହେବ? ନା 5ଟି କମଳା ହେବ। 2 ମିଶାଣ 1 ସମାନ 3 3 ମିଶାଣ 1 ସମାନ 4 4 ମିଶାଣ 1 ସମାନ 5 5 ମିଶାଣ 1 ସମାନ 6। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମେ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିପାରିବ। 7 ନମ୍ବର ଆସ ଆମେ ଗଣିବା। 2 ଓ 3ଟି ମିଶି କେତୋଟି ପେନସିଲ ହେବ? 2 3 ମିଶିଲେ 5ଟି ପେନସିଲ ହେବ। ତାରା 2ଟି ତାରା ଓ ଏକଟି ତାରା ମିଶିଲେ କେତୋଟି ତାରା ହେବ? 3ଟି ତାରା। 2ଟି ବଲ୍ ଓ 4ଟି ବଲ୍ ମିଶିଲେ 6ଟି ବଲ୍ ହେବ। 3ଟି ଫୁଲ ଓ 5ଟି ଫୁଲ ମିଶିଲେ 8ଟି ଫୁଲ ହେବ। 2 ମିଶାଣ 3 ସମାନ 5 2 ମିଶାଣ 1 ସମାନ 3 2 ମିଶାଣ 4 ସମାନ 6 3 ମିଶାଣ 5 ସମାନ 8। ପ୍ରଶ୍ନ 8 ଆମେ ଏପରି ଲେଖିବା। 3ଟି ଆଙ୍ଗୁଳି ମିଶାଣ 2ଟି ଆଙ୍ଗୁଳି ସମାନ 5ଟି ଆଙ୍ଗୁଳି। 2ଟି ସେଉ ମିଶାଣ 1ଟି ସେଉ ସମାନ 3ଟି ସେଉ। 4ଟି ନଟୁ ମିଶାଣ 2ଟି ନଟୁ ସମାନ 6ଟି ନଟୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 9 ଛବି ଦେଖି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ଓ ସେହିପରି ଛବି କରିବା। ପ୍ରଥମ ଛବିଟି ହେଉଛି ଗଦା, ଗଦାର ଛବି କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ମାଛ, ମାଛର ଛବି ତିଆରି କରିବ ଏଠି। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି 7 7 ଏଠି ଲେଖିବ, ତାର ଛବି ତିଆରି କରିବ। ଦା ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦାର ଛବି ତିଆରି କରିବ। 10 ନମ୍ବର ପଢ଼ିବା। ଛକ ଛ କରେ ଆକାର କା ଛକା, ବଣ ବଣରେ ଆକାର ଣା ବଣା, ତର ତରେ ଆକାର ତା ରରେ ଆକାର ରା ତାରା, କଳ କଳରେ ଆକାର ଳା କଳା, ନଳ ନଳରେ ଆକାର ଳା ନଳା, ପଦ ପଦରେ ଆକାର ଦା ପଦା, ପତର ଅତର, ବହଳ ଗହଳ, ହଳ ହଳ, କଳ କଳ, ଟହ ଟହ, ମହ ମହ। 11 ନମ୍ବର ଚିତ୍ର ଦେଖି କହିବା। ଗଛ ଲଗାଇଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହୁଏ? ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଅମ୍ଳଜାନ ଆମେ ପାଇବା। ଗଛରୁ ପତ୍ର ଫୁଲ ଫଳ ପାଇବା। ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଆମେ ଗଛରୁ ଛାଇ ପାଇବା। ଗଛ ଥିଲେ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଗଛ କରିଥାଏ। 12 ନମ୍ବର ଲେଖିବା। ବଳଦ ଦକୁ ଆମେ ହସ୍ତାକ୍ଷର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କିପରି ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖିଥିଲେ 3ଟି ଗାରକୁ ଛୁଇଁ ଚିତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ କେମିତି ଦକୁ ଲେଖା ହେଉଛି ଡଟ୍ ଡଟ୍ କରି 3ଟି ଗାରକୁ ଛୁଇଁ ଲେଖିବ। ସେଇଭଳି ତମେ ଲେଖିବ। ଗଛ ପତର ପଣସ ନଳ କଲମ ଝର। ଯେଉଁ ଦ ଛ ତ ଣ ଳ ଲ ଝ ଏହାକୁ ତମେ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଖାତାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବ। ବହିରେ ତମେ ପେନସିଲରେ ଲେଖିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ।